So up until now, we have seen what is basically uh, how we can reach equilibrium, general equilibrium through ISLM model. ISLM, that is investment saving and liquidity preference money supply model, ISLM model, right? And now we are moving towards more towards a modern macroeconomy where we are thinking about Phillips curve, Laffer curve, inflation, stagflation, and all those things which are really happening in our economy actually. So let's get there, and I guess we'll see what we can learn. So we are talking today about inflation and unemployment, Phillips curve and rational expectation theory. Okay, you can see actually एक टाइप पर हम ये कार्टून है वहां पर इट्स अ सीन ऑफ सर्कस वेयर द सर्कस मास्टर जिसे हम एक्चुअली आपको पता है राइट सर्कस के मास्टर को क्या बोला जाता है काय म्हणतात सर्कसच्या मास्टरला म्हणजे जे कंट्रोल करत असतात इट्स अ रिंग मास्टर ओके सो ही इज अ रिंग मास्टर and he is trying to control a baby lion. Okay, he's a baby lion chota wala, so he's trying to control inflation, but and hopefully he is well in tackling him. But पीछे से देखो बड़ा वाला लायन जो है अनएम्प्लॉयमेंट का उसने उसको नोच लिया है राइट. सो दिस इज लाइक अगर आप इन्फ्लेशन को टैकल करने जाओ तो अनएम्प्लॉयमेंट का शेर आ जाता है एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडर कंट्रोल देम and it's really not happening in a very nice manner. Okay, um don't mind me drinking water, it's very hot day today, right? And my papa bring this, so let's let's start. Okay, um so what is a Phillips curve that we are going to see? Phillips curve का मतलब क्या है? The Phillips curve is an economic concept developed by A.W. Phillips, stating that inflation and unemployment have a stable and inverse relationship. सो इन्फ्लेशन आणि अनएम्प्लॉयमेंट यांना एक अतिशय स्टेबल पण इन्व्हर्स अशी रिलेशनशिप आहे. ॲज इन जर समजा इन्फ्लेशन वाढलं तर तुमची जर समजा इन्फ्लेशन वाढलं तुमची अनएम्प्लॉयमेंट कमी होते. पण इन्फ्लेशन कमी झालं, इन्फ्लेशन इज अ भाववाढ. इन्फ्लेशन कमी झालं तर तुमची अनएम्प्लॉयमेंट वाढते. थोडक्यात कुठूनही ते एकमेकांचे दुश्मन आहेत आणि आपले तर डेफिनेटली आहेत. कारण आपल्याला नोकरी जाणंही परवडत नाही आणि आपल्याला भाव वाढलेले पण चालत नाही. द थिअरी क्लेम्स दॅट विथ इकॉनॉमिक ग्रोथ कम्स इन्फ्लेशन which in turn should lead to more jobs and less unemployment. So जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसके साथ साथ नए जॉब्स बनते हैं. हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है और अगर बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, इकोनॉमी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो जॉब्स बनते हैं और अगर जॉब्स बनते हैं तो लोगों के पास जॉब होने के कारण पूरे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है definitely. However, the original concept has been somewhat disproven empirically due to the occurrence of stagflation in the 1970s when there were high levels of both inflation and unemployment. So त्यावेळी स्टॅगफ्लॅशन नावाच्या एका वेगळ्या कन्सेप्टमुळे ही जी थिअरी आहे ती डिस्प्रूव्ह करण्यात आली बिकॉज एट दैट टाइम इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी था, अनएम्प्लॉयमेंट भी था. तो हम अभी के लिए ऐसा बोल रहे थे कि पहले अगर इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होगा. लेकिन ये ही डिस्प्रूव कराना पड़ा क्योंकि उस टाइम 1970s में इकोनॉमी में देर वॉज अ प्रेजेंस ऑफ बोथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. Okay, let's see, we have some 1 minute video for that. We're going to see that. हाँ, इट मस्ट बी द नेटवर्क इशू. अगर चलता है तो हम देख पाएंगे, अगर टाइम लेता है तो लेट इट बी. ओके, आई डोंट वांट टू जस्ट डिसरप्ट. ओके, एंड वी आर एट लक.
So are you able to see my screen actually? Right? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. 60-second adventures in economics. Number 3, the Phillips curve. Bill Phillips was a crocodile hunter and economist from New Zealand who spotted that when employment levels are high, wages rise faster. People have more money to spend, so prices go up and so does inflation. And likewise, when unemployment is high, the lack of money to spend means that inflation goes down. This became known as the Phillips curve. सो तुम्ही जर तुमच्यासाठी मी परत लावते, ओके, कारण मला माहिती आहे थोडंसं इंग्लिश आणि ह्या सगळ्याचा इशू. लेट्स सी. 60-second adventures in economics. Number 3, the Phillips curve. Bill Phillips was a crocodile hunter and economist from New Zealand who spotted that when employment levels are high, wages rise faster. सो त्यांचं म्हणणं होतं जेव्हा एम्प्लॉयमेंट लेवल मोठ्या असतात, तुमच्या वेजेस ज्या असतात त्या पटापट वाढत जातात. वेजेस म्हणजे सॅलरीज ज्या असतात त्या वाढत People जातात. have more money to spend, so prices go up and ॲट दॅट टाइम लोकांकडे जास्त पैसे असतात आणि त्यामुळे कारण वेजेस वाढतात, राईट, आणि लोकांच्या पॉकेटमध्ये जास्त पैसे असल्यामुळे जास्त खर्च केला जातो. जेव्हा लोकांकडे, नेहमी हे लक्षात ठेवा, वेन एव्हर पीपल हॅव लॉट ऑफ मनी इन देअर पॉकेट्स, दे आर गोइंग टू स्पेंड इट अँड देअर विल बी प्राइस राईज इन इकॉनॉमी. जसा मनी सप्लाय, पॉकेटमधला पैसा, पर्चेसिंग पॉवर लोकांचे, हे सगळे एकमेकांना सिनोनिम्स आहेत, हे वाढतात, तुमच्या इकॉनॉमीमध्ये प्राइस राईज होते, इन्फ्लेशन होते. आणि म्हणूनच जसं इकॉनॉमिक ग्रोथ होते, एम्प्लॉयमेंट वाढते, लोकांच्या वेजेस वाढतात, लोकांची पर्चेसिंग पॉवर वाढते, तसं तसं तुमच्या इकॉनॉमीमधलं इन्फ्लेशन पण वाढायला सुरुवात होते. so does inflation. And likewise, when unemployment is high, the lack of money to spend means that inflation goes down. This became known as the Phillips curve. Governments even set policy by the curve, tolerating the inflation when they spent extra money creating jobs. But they forgot that the workers could also see the effects of the curve. So when unemployment went down, they expected inflation and demanded higher wages, causing unemployment to go back up, while inflation remained high, which is what happened in the 1970s, when both inflation and unemployment rose. Then in the 90s, unemployment dropped while inflation stayed low, which all rather took the bend out of Phillips's curve. But at least part of Phillips's troublesome trade-off lives on. When faster growth and full employment return, you can bet inflation will be along to spoil the party. सो सिम्पली आपण बघत होतो जी व्हिडिओ, त्यात असं म्हटलं गेलं की इन्फ्लेशन म्हणजे जेव्हा वाढतं तेव्हा एम्प्लॉयमेंट कमी असते असं सांगितलं. म्हणजे जेव्हा इकॉनॉमीमधली अनएम्प्लॉयमेंट वाढत जाते तेव्हा लोकांच्या वेजेस वाढत जातात असं म्हणलं गेलं फिलिप्सकडून, फिलिप्स कर्व्हच्या माध्यमातून. आणि थ्रू आउट असं झालं तर तुमची प्राइस राईज वाढते, इन्फ्लेशन वाढतं असं. बट टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, हेच त्याचं जे सांगणं होतं ते नंतर डिस्प्रूव्ह केलं गेलं. ओके, in the simple Keynesian model of economy, the aggregate supply curve with the variable price level is inverse L shape. So जेव्हा ॲग्रिगेट सप्लाय कर्व आपण बघतो, जेव्हा प्राइस लेवल चेंज होत असते तेव्हा एल शेपचा असतो. दॅट इज इन द हॉरिझॉन्टल लाईन अप टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अँड आउटपुट, अँड बियॉन्ड दॅट इट बिकम्स हॉरिझॉन्टल. ओके, सो हॉरिझॉन्टल स्ट्रेट, इट्स अ वर्टिकल लाईन. ओके, पहिल्यांदा ते वर्टिकल असतं आणि मग हॉरिझॉन्टल होतं, सॉरी, आधी हॉरिझॉन्टल होतं आणि मग नंतर वर्टिकल होतं. या प्रकारचा सप्लाय कर्व आपण ऑलरेडी सप्लाय फंक्शनमध्ये बघितलाय. दिस मीन्स दॅट ड्युरिंग रिसेशन ऑर डिप्रेशन, वेन द इकॉनॉमी इज हॅव्हिंग गुड डील ऑफ एक्सेस कपॅसिटी अँड लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, जेव्हा इकॉनॉमीमध्ये जास्तीत जास्त कपॅसिटी असते, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवलला इकॉनॉमी पोचलेली नसते, तेव्हा अँड आयडल कॅपिटल स्टॉक असतो, तेव्हा ॲग्रिगेट सप्लाय कर्व परफेक्टली इलॅस्टिक असतो. म्हणजे तुम्ही बाकीचं काही वाढवा, तुमचा सप्लाय इलॅस्टिक राहतो, परफेक्टली इलॅस्टिक. वेन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज रिच्ड, पण त्या फुल एम्प्लॉयमेंटच्या पॉईंटवर आपण पोचलो, जेव्हा इकॉनॉमीमधले सगळे रिसोर्सेस एकदम ऑप्टिमम लेवलवर वापरले जात आहेत, अशा लेवलवर ॲग्रिगेट सप्लाय कर्व बिकम्स परफेक्टली इनइलॅस्टिक. म्हणजे तो एकदम उभा होऊन जातो, आधी आडवा असलेला एकदम उभा होऊन जातो. ओके, विथ द शेप ऑफ ॲग्रिगेट सप्लाय कर्व assumed in the simple Keynesian model,
increase in aggregate demand before the level of full employment causes increase in the level of national output and employment with the price remaining unchanged. That is, no cost has been incurred in the form of rise in the price level. So तुमचा इन्फ्लेशन रेट वाढतोय, भाववाढीचा रेट जो आहे तो वाढतोय, पण त्याच्यासाठी बाकी कुठच्याही फॅक्टरने ची कॉस्ट इन्कर केली गेली नाहीये. ओके, फॉर रेझिंग द लेवल ऑफ आउटपुट अँड रिड्युसिंग अनएम्प्लॉयमेंट. त्यामुळे इन केनेशियन मॉडेल, once the full employment level of output reached and aggregate supply curve becomes vertical, further increase in aggregate demand caused by the expansionary fiscal and monetary policies will only rise price level in the economy. सो एकदा तुम्ही त्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर्यंत पोहोचलात तर त्यानंतर काहीही पॉलिसी गव्हर्नमेंटने आणल्या तरी सुद्धा त्याने फक्त इकॉनॉमीमध्ये भाववाढ होईल, इन्फ्लेशन होईल. ओके, फिस्कल पॉलिसीज, मॉनिटरी पॉलिसीज, कुठल्याही पॉलिसींनी फक्त भाववाढ होईल रादर दॅन कुठल्याही प्रकारची आउटपुट ग्रोथ होण्यापेक्षा. ओके, दॅट इज इन दिस सिम्पल केनेशियन मॉडेल, इन्फ्लेशन ऑकर्स इन द इकॉनॉमी ओनली आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटपुट हॅज बीन अटेंडेड. ओके, म्हणजे फुल एम्प्लॉयमेंट लेव्हलला पोहोचल्यावरतीच त्यानंतर तुम्ही या प्रकारचं इन्फ्लेशन होऊ शकतं. Thus, in a simple Keynesian model with the inverse L-shape aggregate supply curve, there is no trade-off clash between inflation and unemployment. So, सिम्पल केनेशियन मॉडेल जे आपण आतापर्यंत शिकत आलो त्यात जर तुम्ही बघितलं तर हे तुमचं वाय ऍक्सिस आहे, हा तुमचा एक्स ऍक्सिस आहे, तर तुमचा ऍग्रिगेट सप्लाय कर्व असा असतो. ओके, सो या पॉइंट पर्यंत, हा पॉइंटला पोहोचेपर्यंत तुम्ही फुल एम्प्लॉयमेंटवर नसता, म्हणजे मागचे जे सगळं आहे तो फुल एम्प्लॉयमेंट शिवायचा आहे. सो तेव्हा तुमचा सप्लाय हा अतिशय इलॅस्टिक असतो. सो व्हॉट एव्हर चेंज युअर सप्लाय ऑलवेज चेंजेस, ऍग्रिगेट सप्लाय. बट आफ्टर दिस, त्यांना असं म्हणायचंय की आफ्टर दिस पॉइंट व्हॉट एव्हर यू डू, व्हॉट एव्हर पॉलिसी यू इम्प्लाय, तुमच्या सप्लाय कर्व मध्ये काहीही वाढ होणार नाही. इट बिकम्स इनइलॅस्टिक. दॅट मीन्स there is no trade-off or clash between inflation and unemployment. ओके, सो याच्या पुढे अनएम्प्लॉयमेंट असू शकत नाही कारण तुम्ही फुल एम्प्लॉयमेंटला पोचलाय, आणि याच्या मागे इन्फ्लेशन असू शकत नाही. थोडक्यात या आडव्या रेषेपर्यंत तुम्ही इन्फ्लेशन, तुमची भाव, तुमचं काय म्हणू, इन्फ्लेशन कधी सापडत नाही, मे बी अनएम्प्लॉयमेंट असते. पण इकडे तुम्ही एकदा व्हर्टिकल कर्वला लागला तर मात्र तुम्हाला इन्फ्लेशन सापडतं, अनएम्प्लॉयमेंट सापडत नाही, असं केनेशियन इकॉनॉमिस्टचं म्हणणं होतं. ओके, आणि त्या सगळ्याला छेद देत आपली नवीन थिअरी येते. ओके, लेट्स सी. हाऊएव्हर द ऍक्च्युअल एम्पिरिकल म्हणजे खरं खरं झालेले, ओके, प्रॅक्टिकल एम्पिरिकल एव्हिडन्सेस डिड नॉट फिट वेल इन द अबाव सिम्पल केनेशियन मायक्रो मॉडेल. हे काही खरं दिसलं नाही लोकांना, म्हणजे दिसलं नाही त्यांना ऍक्च्युअली इकॉनॉमीमध्ये. अ नोटेड ब्रिटिश इकॉनॉमिस्ट A.W. Phillips published an article in 1958 based on his good deal of research using historical data from UK for about 100 years, in which he arrived at the conclusion that there is in fact existed an inverse relationship between the rate of unemployment and rate of inflation. सो त्यात ऍक्च्युली जेव्हा आपण ह्याबद्दल बोलायला सुरुवात केली तेव्हा फिलिप्स नावाच्या या इकॉनॉमिस्टला, A.W. फिलिप्स, ब्रिटिश इकॉनॉमिस्ट, त्याला त्याच्या रिसर्चमधून आणि हिस्टॉरिकल डेटामधून हे दिसून आलं, युकेच्या हिस्टॉरिकल डेटा 100 वर्षांचा त्याने जेव्हा तपासला, रिसर्च केला त्यावर, तेव्हा की देर एक्झिस्ट इन्व्हर्स रिलेशनशिप, विरुद्ध प्रकारची रिलेशनशिप दिसते रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आणि रेट ऑफ इन्फ्लेशन मध्ये. ओके, सो इन्फ्लेशन जेव्हा वाढतं तेव्हा अनएम्प्लॉयमेंट कमी होते, इन्फ्लेशन जेव्हा कमी होतं तेव्हा अनएम्प्लॉयमेंट वाढते. ओके, दिस इन्व्हर्स रिलेशन इम्प्लाइज अ ट्रेड ऑफ, दॅट इज for reducing unemployment, price in the form of higher rate of inflation has to be paid. For reducing the rate of inflation, price in terms of higher rate of unemployment has to be borne. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला जास्त एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करायची असते आणि अनएम्प्लॉयमेंट कमी करायची असते इकॉनॉमी मधली, तेव्हा तुम्हाला जास्त पैसे द्यायला लागतात. हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन दिसतो
वेरॅज जर तुम्हाला इन्फ्लेशन कमी करायचं असेल तर तुम्हाला अनएम्प्लॉयमेंट बघायला लागतो. इकॉनॉमीमध्ये अनएम्प्लॉयमेंटचा रेट वाढलेला बघायला मिळतो. सो दॅट वॉज इनव्हर्स रिलेशनशिप आणि म्हणून त्याने फिलिप्स कर्व दिला. हा तुमच्याकडे डाव्या बाजूला असलेला फिलिप्स कर्व जो दिसतोय तो फिलिप्स कर्व शो करतो निगेटिव्ह रिलेशनशिप बिटवीन रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन अँड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, जर एक्स ऍक्सिस वर तुम्ही बघितलं तर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आहे, दॅट इज पर्सेंटेज ऑफ लेबर फोर्स. आणि जर तुम्ही बघितलं तर वाय ऍक्सिस वर रेट ऑफ इन्फ्लेशन आहे, दॅट इज पर्सेंटेज इन प्राइस लेवल, पर्सेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल. तुम्ही बघा हा एक छोटासा तुम्हाला कॉमन पॉइंट डिमांड कर्व सारखा आहे, राईट. डिमांड कर्व डाऊनवर्ड स्लोपिंग होता. तसंच जेव्हा तुम्हाला डाऊनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिसतात त्याचा अर्थ एक्स आणि वाय ऍक्सिसवर जी व्हेरिएबल आपण दाखवतो त्या व्हेरिएबल मध्ये इन्व्हर्स रिलेशन असतं, उलट रिलेशन असतं. एक वाढलं की एक कमी होणार, एक कमी झालं तर दुसरं वाढणार. ओके, सो आता सुद्धा बघा जेव्हा 10% चेंज इन प्राइस लेवल झाला तेव्हा अनएम्प्लॉयमेंटचा रेट किती होता? 3. ओके, नंतर रेट ऑफ इन्फ्लेशन जेव्हा 8 होता तेव्हा आपोआप 10 पेक्षा कमी झाला अनएम्प्लॉयमेंटचा रेट, इट हॅज बिकम 4. आफ्टर दॅट जेव्हा 6 झाला इन्फ्लेशनचा रेट म्हणजे आणखीन कमी झाला तेव्हा तुमचा अनएम्प्लॉयमेंटचा रेट पण वाढला. ओके, एक कमी झालं तर दुसरं वाढलंय. ओके, सो 6 झाला तो, म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, तेवढ्या दृष्टीने जेवढं कमी झालं तसं वाढत गेलंय. आणि जेव्हा इन्फ्लेशनचा रेट 5 झाला तेव्हा जेव्हा इन्फ्लेशनचा रेट 5 झाला तेव्हा तुमचा अगेन अनएम्प्लॉयमेंटचा रेट परत वाढला, इट हॅज बिकम 8. सो हा जो तुम्हाला आणि त्या अकॉर्डिंगली ते पॉइंट फक्त जोडलेत आपण, इट हॅज गिवन अस फिलिप्स कर्व. ग्राफिकली fitted a curve to the historical data, Phillips obtained a downward sloping curve exhibiting the inverse relation between rate of inflation and the rate of unemployment. And his curve is not now named after his name, Phillips curve. So obviously त्याच्या नावाने तो curve ओळखला जायला लागला. This Phillips curve is shown in this figure, where along the horizontal axis rate of unemployment is given, along the vertical axis rate of inflation is measured. It will be seen that when the rate of inflation is 10%, the unemployment is 3%, and when the rate of inflation reduced to 5%, the rate of unemployment is increased, okay, up to 8%. Say by pursuing contradictory fiscal policy or thereby reducing aggregate demand, the rate of unemployment increases to 8% of the labor force. येते लक्षात, म्हणजे पहिल्यांदा लेबर फोर्स पैकी 3% लोक समजा अनएम्प्लॉय होती, तर जसा तुमचं इन्फ्लेशन 10%वरून 5%वर आलं तेव्हा तुमचं 3%वरून अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 8%वर पोहोचला. सो 10 से जब 5 हुआ आपका इन्फ्लेशन परसेंट में, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, 3 से 8 हो गया. सो वी आर थ्रू द फिलिप्स कर्व, व्हाट यू हैव टू लर्न इज थ्रू द फिलिप्स कर्व वी सी द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. दे बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड विथ ईच अदर. जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, जैसे ही आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. दे आर like oppositely connected or related with each other. Okay, let's see ahead. The actual Phillips curve drawn from the data of 60s, that is 1901 to 69, for the US states also shown the inverse relationship between unemployment rate. तो पहले हमने जो पहला ग्राफ देखा वो यूके का 100 साल का डेटा था. अब जब हम देख रहे हैं वो यूएस का देखने वाले हैं, दैट इज सेम रिलेशन वहां पर भी दिखा. सच एम्पिरिकल डेटा पर्टेनिंग टू द 50s and 60s ओवर अदर डेवलप्ड कंट्रीज सीम टू कंफर्म द फिलिप्स कर्व. सो जैसे हमने ये डेटा देखा वो बहुत सारे कंट्रीज के बारे में भी देखा, अदर कंट्रीज के बारे में जो डेवलप्ड कंट्रीज है. ओके, और यही फिलिप्स कर्व का कंसेप्ट वहां पर भी समझ में आ गया. ओके, तो ये देखो, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आपके एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस लेवल है परसेंटेज में. तो आप देख सकते हो हमें वहां पर भी वही टाइप का रेट
दिखाई दिया। जैसे ही इन्फ्लेशन प्राइस लेवल कम होता गया, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता गया. On the basis of this, many economists came to believe that there existed a stable Phillips curve which depicted a predictable inverse relationship between inflation and unemployment. Further, on the basis of stable Phillips curve for a country, they emphasized the trade-off that confronts economic policymakers. So, अशा प्रकारच्या फिलिप्स कर्वचा बेस घेऊन त्यांनी पॉलिसी मेकर्सना प्रश्न विचारायला सुरुवात केली की तुमच्या पॉलिसी कशा आहेत, म्हणजे आमचे एम्प्लॉयमेंट कमी होते, जॉब्स कमी होत आहेत. आत्ता जेव्हा जॉब्सचा खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न चालू आहे आपल्या इकॉनॉमीमध्ये, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब्स गोइंग डाऊन ड्यू टू लॉकडाऊन, पीपल आर फायर्ड, दे आर बिंग स्लॅक्ड, त्यांच्या नोकऱ्या जातात. ॲट दॅट टाइम दिस काइंड ऑफ थिंग इज very crucial to study. Okay, let's see. The trade-off presents the dilemma of policymakers. Should they choose higher rate of inflation with lower unemployment or the higher rate of unemployment with low inflation rate? यातून काय दिसतं ऍक्च्युअली की दोन प्रश्न इकॉनॉमिस्टना किंवा पॉलिसी मेकर्सना पडलेले. त्यांनी इन्फ्लेशन चूज करावं जेव्हा अनएम्प्लॉयमेंट कमी असेल, की अनएम्प्लॉयमेंट चूज करावी जेव्हा इन्फ्लेशन कमी होईल. ओके, in what follows, we first explain the rationale underlying the Phillips curve, that is how the inverse relationship between inflation and unemployment can be theoretically explained. Okay, we will further explain why this concept of stable Phillips curve depicting inverse relationship between inflation and unemployment broke down during 70s and early 80s. सो आता आपल्याला कळलं की 50s आणि 60s मध्ये बघताना फिलिप्स कर्वची कन्सेप्ट एकदम तंतोतंत लागू पडली. एकदम ऐसा लगा कि अरे यार इन्होंने तो पकड़ लिया यूनिवर्सल थियरी को. लेकिन ड्यूरिंग द 70s एंड 80s, अर्ली 80s हमें ये दिखाई दिया कि अरे फिलिप्स कर्व का जो प्रिंसिपल है कि इनवर्स रिलेशन वाला, इन्फ्लेशन बढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट घटा, वो वाला वो एक्चुअली नहीं दिखाई दे रहा है इकोनॉमी में. ड्यूरिंग द 70s a strange phenomenon was witnessed in the USA and the Britain when there existed a high rate of inflation side by side with the high rate of unemployment. ओके, तो साइड बाय साइड आपको दोनों भी दिखाई दे, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब अभी के लिए जो हमारा रिलेशन था इनवर्स, वो तो नहीं था, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन था. इन्फ्लेशन भी बढ़ा था और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था. ओके, दिस वाज कॉन्ट्ररी टू द बोथ फिलिप्स कर्व कंसेप्ट एंड द सिंपल केनेशियन मॉडल. दोनों को भी वो कट कर रहा था, सिंपल केनेशियन मॉडल का भी सुन नहीं रहा था और फिलिप्स कर्व का भी नहीं. तो हमारे पास ऐसा कोई मॉडल ही नहीं था उस टाइम. दिस साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और लो रेट ऑफ रियल नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज नेशनल प्रोडक्ट मतलब पूरे इकोनॉमी में होने वाला प्रोडक्ट, ड्यूरिंग द 70s एंड अर्ली 80s हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज स्टैगफ्लेशन, जो हमें देखना है. लेकिन लेट्स सी अ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन अबाउट फिलिप्स कर्व और फिर उसके बाद स्टैगफ्लेशन देखते हैं. लेट अस फर्स्ट प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द फिलिप्स कर्व. बोथ केनेशियन एंड मॉनेटरिस्ट्स एग्रीड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फिलिप्स कर्व. उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ, फिलिप्स कर्व दिखता तो है इकोनॉमी में. द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलिप्स कर्व बाय द केनेशियन इकोनॉमिस्ट्स is quite simple and is graphically illustrated in the figure given. It may be noted that Keynesian economists assume the upward sloping aggregate supply curve. So, ऐसा हम बोल सकते हैं कि केनेशियन इकोनॉमिस्ट ने ऐसा अज्यूम किया कि अगर सप्लाई कर्व आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, अभी तक इनवर्सेल वाला था जो हमने देखा था, अभी मैंने ड्रॉ भी किया था, लेकिन फिर केनेशियन लोग बोले कि ठीक है, अगर अपवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व को अज्यूम करते हैं. In fact, Keynes himself recognized that the curve aggregate supply is upward sloping in intermediate range. That is, and as an economy approaches near full employment level, the aggregate supply curve slopes upward. So जशी तुम्ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवलच्या जवळ जाता तेव्हा तुमचा ॲग्रिगेट सप्लाय कर्व अपवर्ड होऊन जातो.
असं केन्सने स्वतःच रेकग्नाइज केलं. अकॉर्डिंग टू केनेशियन इकॉनॉमिस्ट म्हणजे केन्सच्या स्टुडंट कडून ॲग्रिगेट सप्लाय कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फॉर 2 रिझन्स. 2 कारणांसाठी तुमचा ॲग्रिगेट सप्लाय कर्व हा अपवर्ड स्लोपिंग असू शकतो. आत्ताच तो 10 मिनिटाचा रिमाइंडर आलाय मला. सो जर समजा ऑब्व्हियसली आपली संपणार तर नाहीये कॉन्सेप्ट, तर हीच लिंक आपल्याला परत जॉईन करायचे. ओके. First, as output is increased by the firms in the economy, diminishing returns to variable factors, especially to labor, occur or accrue, resulting in the fall of marginal physical product. सो जेव्हा इकॉनॉमी मध्ये व्हेरिएबल फॅक्टर्स चा रिटर्न्स टू व्हेरिएबल फॅक्टर्स कमी होत जातो. जसं आपण ऍक्च्युली तुम्ही हे फर्स्ट इयर मध्ये फर्स्ट इयर मध्ये प्रोडक्शन फंक्शन जेव्हा चेक करत होतात तेव्हा तुम्ही बघितलं होतं, प्रोडक्शन फंक्शन शिकत होतात तेव्हा की व्हेरियस रिटर्न्स टू स्केल शिकताना तेव्हा जेव्हा तुम्हाला लक्षात येतं की तुमचा रिटर्न्स टू व्हेरिएबल फॅक्टर्स कमी होत जातात, डिमिनिशिंग होत जातात, इस्पेशली टू लेबर, मग काय होतं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट दॅट इज MPPL अकॉर्डिंग टू लेबर with money wage rate that is W as given and fixed. The fall in marginal physical product of labor causes the rise in marginal cost. So MPPL fall झाल्यामुळे तुमची marginal cost वाढते of the production. Noted that MC marginal cost is equal to real wage rate, that is money wage rate W divided by MPPL, marginal physical product of labor. त्यामुळे तुमचं जर समजा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कमी झालं तर तुमची मार्जिनल कॉस्ट वाढणार. विथ द फॉल इन MPP ऑफ लेबर, वेज रेट रिमेनिंग कॉन्स्टंट, द टर्म W अपॉन MPPL मेजरिंग मार्जिनल कॉस्ट विल राईज. सो जर समजा MPP मध्ये कंटिन्युअस कमी होत राहिलं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर सारखं कमी होत राहिलं तर त्यामुळे तुमची मार्जिनल कॉस्ट इकॉनॉमी मधली वाढेल. The second reason for the marginal cost to go up is the rise in wage rate as employment and output are increased. So जेव्हा तुम्ही एका त्या सप्लाय करला असता, जेव्हा सप्लाय कर अपवर्ड स्लोप करण्याच्या झोन मध्ये असतो तेव्हा तुमच्या इकॉनॉमी मधली एम्प्लॉयमेंट आणि आउटपुट वाढलेलं असतं ड्यू टू मोर इन्व्हेस्टमेंट. When under pressure of aggregate demand for output, डिमांड फॉर लेबर इन्क्रीजेस. सो ती लोकांची जी डिमांड असते प्रोडक्शनसाठी, नव्या प्रोडक्टसाठी, ती फुलफिल करण्यासाठी तुमचं लेबर ची डिमांड इन द सेन्स वर्कर्सची डिमांड पण वाढते. त्यामुळे तुमचा ऑब्व्हियसली वेज रेट सुद्धा वाढतो, कारण त्याची डिमांड वाढते, मग आपोआपच वेज रेट पण वाढतो लोकांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी. आणि मग सप्लाय कर्व ऑफ लेबर बिईंग अपवर्ड स्लोपिंग. अशा वेळी तुमचा जो लेबरचा म्हणजे वर्कर्स प्रोव्हाइड करण्याचा सप्लाय कर्व असतो इकॉनॉमीतला, तो सुद्धा अपवर्ड स्लोप करायला लागतो, वर जायला लागतो. Even Keynes himself believed that as the economy approached near full employment, labor shortage might appear in some sectors of the economy, causing increase in the wage rate. सो जेव्हा केन्स स्वतः त्याने सुद्धा असं बिलीव्ह केलं, ही हिमसेल्फ बिलीव दैट इकोनॉमी जैसे जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ झुकती है, जाती है, लेबर शॉर्टेज हो सकता है, क्योंकि सभी को जॉब्स मिलने का, फुल एम्प्लॉयमेंट में सब लेबर को काम मिलता है, राइट, उस पॉइंट तक, तो मतलब लेबर का सप्लाई शॉर्ट हो सकता है और उसकी वजह से इकोनॉमी में वेज रेट बढ़ सकता है, क्योंकि लेबर्स की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है. Thus, marginal cost of the firms increase as the more labor in the is employed due to diminishing marginal physical product of labor, and also becomes because of high wage rate. तो दो चीजों की वजह से अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बन सकता है, ऐसा केन्स ने बोला. उसमें से पहली वजह थी कि आपका MPPL मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वो घट रहा है, और उसके साथ साथ दूसरा रीजन था आपका वेज रेट जो है वो बढ़ रहा है. ओके. In fact, Phillips himself, while discussing the relationship between inflation and unemployment, considered the relationship between the rate of increase in wage rate as a proxy for the rate of inflation on the one hand and unemployment rate on the other hand.
फिलिप्स ने भी ये आपस में से जब खुद से ये बोला था कि इन दोनों में रिलेशनशिप कंसिडर किया जा सकता है, ओके, दैट इज वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट में। तो आई नो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, समटाइम्स इट्स रियली बोरिंग टू, लेकिन पहले तो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना ही होता है, और दूसरा आप ये देख पा रहे हो कि ये जो लोग थे फिलिप्स या केन्स, कोई भी किसी को भी उठा लो आप, मतलब उठा लो इन द सेंस उनका एग्जाम्पल लो, दे आर हार्डकोर इकोनॉमिस्ट, हार्डकोर थिंकर्स। सो जब ये एक दूसरे को कट करते हैं, एक दूसरे की अगेंस्ट थियरीज देते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली coming on roads and doing andolans, okay, they are actually using their brains to make more believable theory for us, बिकॉज आपके जो भी आसपास गवर्नमेंट्स के स्कीम्स आते हैं, या फिर आपका जो भी हम सोचते भी नहीं है डेली लाइफ में, जैसे बजट बनते हैं, हमें आज मैगी खरीदना चाहिए, कैडबरी खरीदनी चाहिए, या फिर चावल ही खाने चाहिए, बिरयानी बनानी चाहिए, या फिर पूरा का पूरा वेज होना चाहिए नेक्स्ट मंथ के लिए क्योंकि हमारे पास पैसा कम है, बजट कम है, ये सब डिसीजंस ना दे डिपेंड ऑन दीज काइंड ऑफ थियरीज। I'm really sure it is very very disorienting learning like that, but let's get best out of it, okay, जो भी हो सकता है हम अच्छा करने का सोचेंगे। let's see the figure, there are two panels, panel A and panel B। panel A में आपको दिख रहा है, now it will be seen from the panel A figure जो दिया है उसमें से, that with the initial aggregate demand curve AD0 and the given aggregate supply curve AS, the price level is P0। तो इनिशियल जो AD0 कर्व है, वो अगर आपने देखा, वो AS को जहां पर कट कर रहा है, उस पॉइंट को लेकर अगर हमने वो पॉइंट जोड़ दिया पीछे जाकर, जस्ट अ मिनट, ओके, अगर ये पॉइंट जहां पर AD0 AS को कट कर रहा है, ये पॉइंट पीछे जाकर प्राइस लेवल के y एक्सिस पे जोड़ दिया, तो हमें मिलता है P0 वाला प्राइस, और आउटपुट लेवल को नीचे जोड़ दिया, दैट इज रियल GDP, तो आपको मिलता है Y0 वाला प्राइस। सिमिलरली now suppose the aggregate demand curve increase from AD0 to AD1, it will seen that price level rises to P1। तो डेफिनेटली अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, दैट इज दूसरे वाले, जब एग्रीगेट डिमांड कर्व बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है वो हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा है, तो ये जो बी पॉइंट है वो ही अगर हमने पीछे एक्सिस पे स्ट्रेच किया, वी गेट प्राइस लेवल ऑफ P1 एंड आउटपुट लेवल ऑफ Y1, राइट। let's get, yes, note that increase in aggregate national product means increase in employment of labor and therefore reduction in unemployment rate। so जब भी आपकी नेशनल प्रोडक्ट में इंक्रीज होता है, इसका मतलब है ज्यादा लोगों को जॉब्स मिले, ज्यादा लोगों को जॉब्स मिले मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया। दस राइज इन द प्राइस लेवल फ्रॉम P0 टू P1, मतलब जैसे ही आपका प्राइस बढ़ा है, P0 छोटा है, P1 उससे बड़ा है, तो P0 से P1 तक हम जैसे पहुंचे, आपका नेशनल प्रोडक्ट भी Y0 से Y1 होगा। इसका मतलब आपका नेशनल प्रोडक्ट बढ़ गया तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। तो हमें ये दिखाई दे रहा है प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, राइट। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाएगा, फिर से इनवर्स वाला रिलेशनशिप है ये, ओके। Resulting lowering of unemployment rate, showing increased inverse relationship between the two। Further, if aggregate demand increases to AD2, पुढच्या कर्व वर गेला AD2 वर, तर C पॉइंट AS कर्वला इंटरसेक्ट करतो P2 प्राइस, म्हणजे प्राइस लेवल परत वाढली, रियल GDP नॅशनल प्रोडक्ट पण वाढला, म्हणजे एम्प्लॉयमेंट पण वाढली, अर्थातच अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमी झाला। सो इन्फ्लेशन वाढलं, प्राइस लेवल वाढली, म्हणजे एम्प्लॉयमेंट वाढली, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमी झाला। सो विच इज अगेन प्रूविंग अस टू द Phillips curves theory। The greater the rate at which aggregate demand increases, the higher will be the rate of आपण मला वाटतं हे नेक्स्ट ह्याला कंप्लीट करूया। लेट्स जॉईन अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो हाच खालचा पॅरेग्राफ मी तुम्हाला समजवेन। मी तुम्हाला अटेंडन्स शीट देते सो दॅट